Om
ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ದೇವರನ್ನು ಆ ನೂತನ ಕೃಷ್ಣಾವರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮಹಾಗಣಪತಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष विनायक स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहि मे अप्यवाहना. ಈ ಒಳಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕಿರಿಕಿರಿ. ಅದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತು. No tak. Awaria.
ಒಂದು ವಾಪಂಡ ಬರ್ತಿದೆ
ലൈനായിട്ട് ബാക്കിൽ ചുമതായതുകൊണ്ട് വീട് നല്ല എനിക്ക് കാണിക്കുന്നു. ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ
Gracias.
एतेषां प्राणायामे विनियोगः अपो ज्योतिर्भवतं ब्रह्मभूर्भुवः ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शशिसुन्दराभ्यां नमः मातापितृभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः कालदेवताभ्यो नमः वासदेवताभ्यो नमः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः अविक्रमत्तः सुमुखश्चैकनन्दस्य कपिलो विजगन्तकः लम्बोदरस्य विगणो विक्रमाचोगणाधिपः गोमृगेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रोपचारिणः द्वादशेतान्नामानि पणे श्रियादिवे विद्यारमणे विवाहे च प्रवेशे दर्शने तदा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विक्रमसंजायते शुक्लां वरदनं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायण नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु शेषापमङ्गलम् येषां श्रीतो भगवान् मङ्गलाय मङ्गलेः तदेव लग्नं सुधितं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव तदेते अग्रेयदे लाभद्देशान्येषां पदादेः येषां श्रीमनश्यामो हृदयस्तोत्रार्थः विनायकगुरुप्रधानब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् पुनस्वे लभ्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये अनेक्षिरार्थसिद्ध्यन्तोजिनो इच्छरैरमे सर्वविघ्नहनस्तत्रैकनाधिपते नमः सर्वेश्वरकार्येषु त्रिभुवनेश्वराः देवादिषु नत्सिद्धिं ब्रह्मेशादिरात्रा ओम सत्ये श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयप्रार्थे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराः कल्पे दैवत्सुभवन्वन्तरे अष्टाविंशन्वते युगे युगचतुष्टे कलियुगे प्रथमपादे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे बौद्धावतारे दण्डकारुण्डे दिशे शालीवाहनश्री भूताव्याः दक्षिणीतीरे वर्तमानव्यावहारिके अस्मिन् प्रभुवाभिषक्तनां मध्ये विश्वावसोनामसंवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतुः माघमासे कृष्णपक्षस्य पञ्चम्यायां शुभदिनौ अद्य वासरः वासरतो भार्गवासरीत्यायाम् अद्य दिवसनक्षत्रं च चित्रादिवसनक्षत्रे तुलास्थिते वर्तमाने चन्द्रे मकरस्थे श्रीसूर्ये मिथुनस्थे सुदेवगुरो शेषेषु गृहेषु यथायथात्मानानि राशिस्थानेषु सन्ति शुभनाभियोगे शुभगणाद्येवं गुणगणविशेषेण विशिष्टायां शुभदितो परमेश्वराज्ञान्दोपं सदशास्त्रोत्तमलविद्यर्थं द्विजस्मृतिपुराणोत्तमलप्राप्त्यर्थं यजमानस्य हस्तानक्षत्र कन्याराशो जातस्य पुरुषोत्तमवर्मणामधेयत्पुण्डर्मकान्तायाः श्रेणीनक्षत्र मेषराशो जातस्य लोलाक्षीनान्यायाः यजमानस्य सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमत्रयेद्धैर्यविज्ञानन्दायणारोग्यै
सर्वैश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलाभाप्त्यर्थं समस्तरोगशमनार्थं समस्तदोषपरिहारार्थं दुष्टारस्त्रग्रहाणां सुत्तारफलाप्राप्त्यर्थं दुष्टारस्त्रग्रहाणां मधुमत्तानेताभिफलाप्राप्त्यर्थं हरै क्रियमाणकरिष्यमाणदोषपरिहारार्थं सर्वापन्दवृत्तिसर्वाभेदफलाभाप्त्यर्थधर्मार्थकाममोक्ष चतुर्वेदपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं व्यवहारक्षेत्रेषु कार्यक्षेत्रेषु आरोग्यक्षेत्रेषु वाणिज्यासमस्तकार्यक्षेत्रेषु महातमत्दोषपीडापरिहारार्थं मार्लोच्छात्मस्तम्भरविद्येश्वरमन्त्रयन्त्रविक्रमजोर्णप्रयोगादि महादोषापीडापरिहारार्थं सर्वेषां सत्यनानाम् अद्य शरीरक्षेत्रेषु वर्तिष्यमाण वातपित्तकमोद्भवादि महारोगापीडापरिहारार्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिका श्री चंडिका प्रणेश्वरी पूजानुग्रहप्राप्त्यर्थं संकल्पिता श्री चंडिका हवनाक्षं कर्म चंडिका हवनाक्षं कर्म आचार्यद्वारा कारयिष्ये तदङ्गं गुरुगणपतिस्पन्दन्तिकरिष्ये तदाशपदमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वत्सवृन्दमहाकाय कोटिसूर्यमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृतकलशस्थाय सर्वाभिविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रारम्भकाले सङ्कल्पसमस्तकाले निर्विघ्नपरिवाप्त्यर्थं प्रार्थनां समर्पयामि ಯಾರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿರಬೇಕು ओम नमो गुरुभ्यो गुरुवादिगाभ्यस्तरे परमादिगाभ्याचार्ये गुरुवादिगाभ्यो नमोऽस्तु लक्ष्मी गुरुवादिगाभ्यः श्री गुरुपरमेश्वरी गुरुवादिगाभ्यो नमो नमः ओम वादिगाभ्यो नमो नमः ओम श्रीनाथाय नमः ओम पृथ्वी नमः ओम
सिंहासनामध्ये कर्मसिंहासनाय नमः ओम गुरुपाक्षिणां चक्षुर्दक्षिणोजिष्टदेवि कानन्दे चामुण्डे शतराजदे ओम ऋषिकान्तज्ञातो नसर्पन्दे भूताय भूताभूमितं सुदाः ये भूताभिज्ञकर्तावतेन शब्दभूताज्ञापचारन्तभूतान्निशाता स्वरूपं सर्वेषामिरोधेन जपकर्ममार्गेषु भैरवाय नमः तुभ्यं विद्यां दातुमर्हते इति भैरवाज्ञां धन्याय ओम अन्तरीपदं रक्षोऽन्तरिपदं आराधयः हुंसदयमन्तरान्धाच्युतां गुरुभ्यो नमः लक्ष्मीनोपन्दजिलाय नमः उपरिष्टाद्गुणगणपते नमः विद्वारदेवतां पूज्य विघ्नोद्धारणात्मरक्षणं च ओम बलिदिपोक्ष्णीनां ओम नमः सुदर्शनाय स्त्राय ओम ब्रह्मरंध्रवदेजंद्रमण्डलेन्द्रपुष्येन्द्रपाले भूमिशुद्धसंभावेदन्मुदेश्वरेण तदत्तन्मूलिं सिन्धुस्वाकल्लोलपुष्यभिः चिन्तयेत् मनसात्मानं भूमिः भवेत् ओम हंसः ओम आं ह्रीं क्रों मम प्राणः प्रणवः ओम आं ह्रीं क्रों मम जीवः शिवः ओम आं ह्रीं क्रों मम सर्वेन्द्रियाणि ओम आं ह्रीं क्रों मम स्वात्मनश्चक्षुष्वत्प्राणा प्राणायादिकादिकं निरञ्जनं ओम सूर्यजन्मस्माचक्षुः प्राणो देहि लोकं जं पश्येन पूर्णं चरन्ते मनोमते मलयानसुत्यमगर्भादानादिकं दश संस्कारविद्यर्थं पञ्चदश प्रणवावृत्तिवदिशे ओम दत्तां भूविस्तुतोमुस्लाभ्योजातिरात्रात्रेः पाशङ्को दत्ताक्षभ्रवरवरवत्यङ्कुशं विक्राणं सत्पालंस्तापिन्द्रचोर्भाग्या देवी बालात्तवर्णा भवतु सुरविक्राणशक्यतान्यः प्रसूनगन्धस्ते संसारुदेः मां भृङ्गां गृणगन्धस्वाः ओम श्री सप्तशती सरस्वतीगाय ओम सप्तशती सरस्वतीगाय नमः ध्यायामि ध्यानं चिन्तयामि वासनानां कपयामि आसनं कपयामि पादानि समर्पयामि वस्त्रोपोषणधारयामि गुरु स्वाहा ओम श्री क्लीं भीम छत्तीसगढ़ की 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 गुरु स्वाहा ओम श्री क्लीं भीम सप्तशतीयंतिके 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 गुरु स्वाहा ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री सरस्वती नमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम अभिघ्नमस्तु ओम नारायणाय नमः
ఓం వరాయ నమోత్తమాయ నమః ఓం వేదవ్యాసాయ నమః ఓం सरस्वतीदेव्यै नमः ओम श्री चंडीगवचस्य ब्रह्मार्षिः अनुष्ठुप्छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तमादनो बीजं दिग्बन्धदेवता तत्त्वं श्रीमदस्माप्रीत्यर्थे भवनादो देवी योगः ओम नमः चण्डिकायै ओम मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मङ्गलाका ओम विद्युह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं जनान् यस्मदस्याख्यानं तन्मे ब्रूहि विदामः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमग्नि सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु परमं कवचं पुण्यं चक्षुषमहामरे प्रथमं शैलवस्त्रेण द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रकण्ठेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी द्विजा सप्तमं कालरात्रि च महागौरी द्विजाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादस्य मादस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमेतेव भ्यात्ता संगताः तदेषां जायते किञ्चित् शुभं रघुवङ्कने नारदन्दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि एस्तु भक्त्यासु राजोनं तेषां सिद्धिप्रजायते ओम ऐन्द्रियगतुम आरूढ़ा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मीहं सुखम आरूढ़ा सर्वा भृतभूषिता नानाभृतशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते प्रणमारूढ़ा देव्यत्रोपमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदाशक्तिं फलन्तमथलायुधं केतकं सोमदन्तेव कुन्तायुधं त्रिशूलस्य शार्ङ्खमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभ्याय धारयन्त्यायुधादित्यं देवानां विहिताय मे महाबले महोत्साहे महाभयविराहिणे राहिणां देवमुच्यते श्रीशत्रूणां भयवर्तिने राज्यां रक्षतु वामैन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैऋत्यां गङ्गदारिणे प्रतीच्यां माननीरक्षेद्वायव्यां मृगवाहिने उदीच्यां रक्षतौ वेरि ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि रक्षे दुस्तां वैष्णवी तथा एवं दिशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना धिया मे पुण्यस्तादु विजयाः पादकृष्णनः अधिभावावपार्श्वे तु दक्षिणे कामराजिला शिखा मे द्योतिनि रक्षे धूमावोऽग्निव्यवस्थिता मालाभैरवाणे च भुवो रक्षे दिशस्विने त्रिनेत्रादिभुवोर्मध्ये जलकण्ठादिनासिके शङ्खिने चक्षुरोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारदासिने अपोलोकालिका रक्षेत्तर्णमूलेक्षाङ्कने वासिकायां सुरन्धात उत्तरोष्टे सुदर्जिका अपरेतामण्डलाभिह्वायां च सरस्वते सन्तान् रक्षतु लोकानि कण्डमध्येऽन्तिका पञ्चकावतिस्वगन्धा च महामाया च तालुके कामाक्षेत्रुकं रक्षेत्वाचं मे सर्वमङ्गला श्रीवायां भद्रकाले च प्रस्तवं शेधनोद्धरे नीलग्रीवामहे कण्ठे ललितान् नलगोभरे कण्कणारिल्लभौ स्तौतो बाहो मे रत्रिवारणे हस्त्योर्तल्लिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुली स्थिता रथां शूलेश्वरी रक्षे कुक्षो रक्षे गणेश्वरे मनो रक्षन्महालक्ष्मीर्मनश्शोकविनाशिने हृदयं ललितादेवी उदरं शूलधारिणे नाथोत्काले रक्षे दुष्टे दुष्टेश्वरीर्दा कट्यां धनुरी रक्षे जानदेवी विलासिने भूतनाथाजमेदुम्ने ऊरूरशिशवाहिने गंगे महाबला प्रोक्ता सर्वनामकुलायिने गुल्पयोर्नाम संगीतनादौ चारिदुदेशे पादाङ्कुलीशेर्मे रक्षे पादावत्पलवासने आदौत्राकरादिशकेशान्ते लोकदेशे ओमगोपेषु गोपेशुजन्मागीश्वरीर्दा दत्तमज्जावधानां सर्वस्वेदां शिवानुजे अन्तरानेकादाभिष्टं जगुणेशुने पद्मादेव प्रदोषे कसे शोधामेस्ना ज्वालामुखेनज्वालाभेद्या सर्वं दिशो शुक्रं ब्रह्माणि निरक्षे छायां चक्रेश्वरीर्दा अहङ्कारं मनोवृत्तिं रक्षणे ब्रह्मचारिणे प्राणापानं सुराज्यानं धराणो दानमेव यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च ध्यानसुवैष्णवे गोप्रेरुणानि निरक्षे त्रिशूर्णे रक्षचण्डिके पुत्रां रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवे मार्गं क्षेमकरी रक्षे धिया परिवर्तिता रक्षाहीनं चस्तारं भक्तिनं गर्जयन्तो तत्सर्वं रक्षणे देवी जयन्ति पापनाशिने तदनेकं न गच्छेति अनिच्छेतुपपातुनः तव चेनां लोहित्यमित्रे प्रादिगच्छते तत्र
सर्वशास्त्रापत्यविजय सर्वकार्यकारिकः यं यं काले देकालं तन्तं प्राप्नोत्निश्रं परमैश्वर्यमधुरं प्राप्ते भूतले पुमान् निर्भयोजाय देवस्य सङ्ग्रामे शमनादिनः त्रैलोक्ये फले पूज्यं भजेनाभवान् इदं प्रेम्या कनकं देवानामपि दुर्लभम् त्रैलोक्यः त्रैलोक्ये जीवे जीवे सर्वे लोकाः चन्द्रादयः
अभो दिवसवृद्ध
अहं रुद्रेभिरुपसुभिश्चराम्यहमादित्यैर्हृदविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनोभा अहं दोममाहनसं विभर्म्यहं दुष्टारमुदभूषणं भगम् अहं ददामि द्रविणं हविष्परे दुर्प्राभ्ये यजमानाय तुन्वदे अहं राश्रे सङ्गमने वसूनां जिगीर्षे प्रथमायज्ञयानाम् देवाविदरुपुरुद्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्ते मया सोऽन्नमद्यया विपश्यति यः प्राणे धियेयं षडाद्युक्तम् अमन्तभो वां नौ पक्ष्यन्निश्वरीश्वरश्चद्भिवन्दे वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुदवारुणेभिः ब्रह्माणं दमृडिन्दं अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मतिरेदरवेहन्दभावो अहं जलाय सवरं गृणाम्यहं द्यावा पृथिवीयाविमेधा अहं सुमे पितरवस्य मूर्धन्महयोनिरस्वा अन्तस्तमुग्रे ततो विदिष्टे भुवनानुविश्रोतामोऽन्याकर्षणोपस्पृणामि वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परोधिमा परयेना पृथिवी दावते महिदा सम्बभूव तवेदसे श्रवामतो ममराति यनोरिदः दिवेदाः तामग्निवर्णान् नवसा ज्वलन्ति स्मयेर्वजनेन्दर्मफलेर्जुष्टान् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने तम्बारयानयो अस्मान्दस्य युरदिदृकाणि विश्वा पोश्च पृष्ठे बहुलानमुर्वी भवानाय विश्वानिनो दुर्गाय सिन्धुर्नहादुरिदानि वर्णे अग्ने द्विपर्णमसागरानो अस्माकं विदाधरुणान् पुत्रजनाय गन्धामानमुग्नमग्निं त्वमेव परमा सदसाले सदनं षडर्विदृकाणि विश्वाक्षामदेवो अतिदुरिदात्यग्ने रत्नोशिखमेत्यो अध्वरेषु सनाच्च होतानव्यश्चरत्से स्वां जाताग्ने तदवं लिप्पयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्वा गोभिर्चिष्टमयजोतिशक्तं तमेयं विष्णोरनुसिञ्चरेम नागस्य विष्ठमपि सम्पदानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्
Broken. ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൾക്കാർ നമുക്ക് കാണാം. Vision
ಈ ಲೈಟ್ നല്ല ನಕ್ಷತ್ರ
Om
नमस्ते नमो नमः
नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु वृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा देवी सर्वभूतेषु वृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु गजारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु गजारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु भान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम इंद्रियाणामधिष्ठात्रि भूतानां जागिरेशिया भूतेषु नमस्तस्यै यात्रे देवे नमो नमः स्वाहा ओम नित्यरूपेण याज्ञसमेत व्याप्यस्थिताय नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम रूपेण यागुचमेत्याप्यस्ता जगत् नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम नित्यरूपेण याज्ञसमेत व्याप्यस्थिताय नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा ओम वासुदेव पूर्णमीठं स्यात्याश्रेयेन देशदेवता करोदुदानं सुमेत श्री शुभाकर्ता
शरीरमोषणाचास्याभूता भवेच्छिवा शरीरमोषणात्मस्या पार्वत्यादिस्तार्गिना कौशीलमस्तेस्तो लोके श्रीयते देवी कुशिताश्रेष्ठ Panchamaha
ओम नमस्तंडिकाये ओम ऋषिरुवाच स्वाहा ओम आचार्यासर्वादित्या सन्नवण्डवरोकमाः चतुरङ्गवरोपेदायेरभ्यचरायुधा स्वाहा ओम सुत्तेन्दो देवी वेशद्वासाम्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महतिकाञ्जने स्वाहा ओम देवृट्टासामतमानामजमञ्जनचतुराः आक्षयामाजुराजुधारेण समेवगा स्वाहा ओम तत्कारोच्चैरम्बिका सादरे प्रिये गोपेन चास्यावसरं वशीवन्तमुद्रा स्वाहा ओम ओम चित्रगड्वां गदराधरमाला विभूषणा दीर्घजन्मपरिधाना शुष्कमात्सातिभैरवा स्वाहा वेगेनाभिवृद्धा खादेन्ति महासुरान् सैन्ये प्रत्युरादेन मुवस्थे तत्परं स्वाहा Oh,
Outside alpha bar like
Thank
Tidak iba beda. Aho Bandare Rasa
Ready on the Ricardo.
स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा ओम भीमसेनाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा ओम बाबाय स्वाहा ओम बड़बड़े स्वाहा ओम दिव्याय स्वाहा ओम इंद्रियाय स्वाहा ओम दिव्याय स्वाहा ओम मंगलाय स्वाहा ओम अग्निवेदालाय स्वाहा ओम वेदनाथवेदालाय स्वाहा ओम ज्वालावेदालाय स्वाहा ओम कुंडावेदालाय स्वाहा ओम कुंडाय स्वाहा ओम ज्वालाय स्वाहा ओम ಕೆತ್ತಿದಂಥದ್ದು ನಾವು ಬಾಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಫೋಟೋ ನಮ್ಗೆ ಇದಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದು ನಂತರ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಐದು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅದು ಒಳಗಿನ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಕಲಸದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬಿಲ್ವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಐತೆ ಮದುವೆ ಮುರಾಣಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ
ನನಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಸರ್ ಬೇಡ ಉದ್ದುಂಟ ಹಾಂ ಸರಿ ಅದು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ पूर्णावती आवडत पूर्णाहुती आवडत किती बाकी आत जाऊ
ಕುಟುಂಬದ 10 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಭಾಗಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಸೈಡಲ್ಲೇ ओम श्रीमद्भाय नमः ओम श्रीमद्भाय नमः ओम श्रीमद्भाय नमः ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ ಬಯಸುವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸೀದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಂಡಿಕಾ ಹವನದ ಮಹಾಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂತಲ್ಲೇ ಯಾರು ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. आथर्वणो विषघोषदेवनुष्टम पूर्णफलहवने विनियोगः
सजोषसेवावद्धन्दभाग्यरः जम्मेर्वाजेभिराजनम् वाजश्च मे प्रथमश्च मे प्रयतिश्च मे प्रजयश्च मे धीतिश्च मे प्रजश्च मे स्वरश्च मे गौरश्च मे शावश्च मे प्रदिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवच्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे ज्ञानश्च मे सुच्च मे दत्तञ्च महाधीरश्च मे वाक्च मे मदश्च मे चक्षुश्च मे स्वात्मञ्च मे दत्तश्च मे बलम् ओजश्च मे दहश्च महादिश्च मे धराज आत्मा च मे रोच मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गार च मे स्थान च मे परोगुण च मे शरीराण च मे ज्येष्ठं च महाधिपत्यं च मे भगवश्च मे भामश्च मे मश्च मे उभ्यश्च मे देवाय मे Gracias.
ध्रुवम् ध्रुवम् राजाधिराजाभिरक्तिराहिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कमे कामान् कामकामाय पत्नीं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु विजयनाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः प्रियाप्यानन्दराजाय सर्वस्तोमो ध्रुवस्तवटमोर्भवने सर्वस्यापि सर्वस्य केन्द्रोमय उदयनात्मनृङ्गेरे स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्नाम्यायेन महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभोदयन्नो समस्तास्किनो भवन्तो हरे मनशर्पर्जन्यापते ससारे देशोयशोभनितो ब्राह्मणाः सर्वधर्माः अपराधाः प्रसन्नोत्रः अतरासनासनुजीवं जगदाम्बरम् संरक्षं नरोभिं समागमस्माभ्यं दत्तां वर्णस्य मनः यन्तरानादेशरतवापरागिरासो पदयन्ताम् चण्डिका दुर्गा परमेश्वरी महावीरोक्तकर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि ॐ मंत्रं नो यन्त्रं तदपि जनजाने न जाह्वानं ध्यानं तदपि जनजाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि जनजाने विलपनं परं जाने मानस्त्वदशरणं देशहरणम् विधेयज्ञाने विरहेणानसदया विधेया शक्यत्वा तवचरणयो याचुतिरभूत् ते दक्षं शमीनं जननि सकलोधारिषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाराय भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवस्तन्ति सरलाः परं तेषामध्ये विरमसरोऽहं तमसतः मदीयोऽयं त्यागस्तमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमारो न भवति जगन्नाथस्तव चरणसेवानरचिता नमादत्तं विभूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं निरुपमम्यप्रभुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवादिविधसेवाकुलतया मया पञ्चाहीतेरधिकमनीते तु वयसि इदानीं जन्मादस्तव यदि कृपानापि भविता लम्बोदरजलनिमिन्यामि शरणम् शुभागो जल्पागो भवति मधुपागो परियात् निरातं गौरङ्गो विहरति चिरं कोटिकनकैः तपापने गन्धे विशति मधुमन्मे फलविदम् जनः को जानीते जनति जपनीयं जपविधौ चिदाभस्माने भोगरवमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीम् भवानन्दुत्तानि ग्रहणफलिपाणि फलमिदम् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवमि भववाञ्छापि जनमे न विज्ञानामेकाशुके सुखे चापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम मे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपदः नानाभिलाषविधिना विविधोपचारैः
वत्समस्तस्मरणं तदीयं करोमि दुर्गे करुणान्महेशे दैवक्षणत्वं मम भावयेथाः क्षुधादशार्तानि स्मरन्ते जगदम्ब विचित्रमत्रकिं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराधपरं पदामृतं नहि माता समुपेक्षते सुखम् मत्समः पादके नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहे एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ಮುಂಡೋಡು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ನೂತನವಾದಂತಹ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಥೋಚಿತವಾಗಿ ನಡೆದುವಂತೆ ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಚಂಡಮುಂಡಾಸುರರನ್ನು ವಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಚಂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಜಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂಡೋಡು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಅವಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂಕಾಸುರನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಷನ ವಧಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ರಕ್ತ ಬೀಜನನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೂಪ ಪಲ್ಲಟ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ಕಸರ ವಧೆಗಾಗಿ. ಈ ರಕ್ಕಸರು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದೇ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಜಾಲಗಳು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ಈ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ರಕ್ಕಸರು ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿದೆ, ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಂತು. ಇದೀಗಲೇ ನಾವು ಕೇಳಿದವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯತೆ ಕ್ವಚಿತಪಿ ಕುಮಾತಾನ ಭವತಿ. ಮಾತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧನ, ಕನಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ಕಸರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸರ್ವನಾಶವನ್ನೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿರ್ವಾಹ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಂಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಏನು ಬೇಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಟೀಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ನಾವು ಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿರುವಂತಹ ಈ ಚಾಪಲ್ಯ, ಈ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಸರ್ವನಾಶವೂ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ನೀತಿಯನ್ನು ಆ ಕಥೆ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಪ್ತಶತಿಯ 800 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಚಂಡಿಕಾ ಹವನ ನಡೆದಿದೆ, ಹದಿಸನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಸರ್ವಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯ ಅಖಿಲೇಶ್ವರಿ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಮಸ್ಮದ್ವೈರಿ ವಿನಾಶನಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು? ಅಸ್ಮದ್ವೈರಿ ವಿನಾಶನ,
ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈರಿ ಆಯಿತು, ಹಾಗೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಸ್ಮತ್ ವೈರಿ, ಮಮ ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗಾದಂತಹ ಏನೋ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಹಿಂಸೆಗೆ ಕಾರಣನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತನನ್ನಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೈರಿಯನ್ನು ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನುರಿದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವೈರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಈ ವೈರಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸ್ತದೆ, ಆ ನೀತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ವೈರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬಂತಹ ಈ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೈರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸುರುವಿನ ಶಬ್ದ ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಯಕೆ. ಈ ಬಯಕೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಧನ ಬೇಕು, ಕನಕ ಬೇಕು, ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು, ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಡದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಎಲ್ಲೇ ಮೀರಿದಾಗ, ಅವನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ತಾನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಾಮ. ಈ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದೀಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಮ ಒಂದು ವಿರೋಧಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರೋಧಾತ್ ಸಮ್ಮೋಹ, ಸಮ್ಮೋಹಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಸ್ಮೃತಿಭ್ರಂಶಾತ್ ಬುದ್ಧಿನಾಶ, ಬುದ್ಧಿನಾಶ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಬುದ್ಧಿ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ, ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರೋಧಾದ್ಭವತಿ ಸಮ್ಮೋಹ. ನಾವು ಸಮ್ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಮರೀತೇವೆ. ಈ ಸಂಮೋಹನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾದಾಗ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೀತಿಯನ್ನು ಮರೀತೇವೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕಣ್ಣನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೋಧದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉದ್ವೇಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದೇನು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮಹಾಪರಾಧಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಕ್ರೋಧದಿಂದ. ಈ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬರುವಂತಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದಂತಹ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ. ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಉಂಟು. ಬದುಕು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂತೋಷ ಮೃಗಗಳಿಗೂ ಬಯಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಮೃಗೀಯವಾದಂತಹ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮೃಗದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದುಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ? ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ? ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತವೆ? ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸರ್ವನಾಶವು ಬರ್ತದೆ, ರೋಗ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಪಾನೀಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭ್ರಮಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಹ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸರ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ವವು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಎಲ್ಲ ಈ ದುರ್ವ್ಯಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಕ್ರೋಧ. ಕ್ರೋಧ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾಮಾತೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರತಿ ಭೀತಿ ಅಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿ ಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾತಿ. ಏನೇ ಮಾಡು, ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡು, ಏನು ಬಂದು ಶರಣಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಶುಭಾಂ ದದಾತಿ. ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರತಿ ಭೀತಿ ಅಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತಾ ಮತಿ ಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾತಿ. ಅತೀವವಾದಂತಹ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಏನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮನ್ನಿಸ್ತಾಳೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. ಬರುವುದಾದರೆ ಶುಭಾಂಗದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇನು ಆರ್ದ್ರ ಚಿತ್ತ, ಅವಳ ಮನಸ್ಸೇನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿ ಇದೆ.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಗುವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾಳೆ. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅವಳನ್ನೇ ನಾವು ಚಂಡಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಸರ್ವ ಸಂಪದವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಪದವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ನಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು, ಹಲವು ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವಣತೆ. ಹೆಸರು ಏನು? ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಯಾವುದೇ ನಾಶವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ದುರ್ಚಿಂತನೆಗೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸನ್ನಿಹ ಬರಬಾರದು, ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಾರದು. ನೀತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಿಯಂ ಭೂಯಾತ್ ಶಿವಂ ಭೂಯಾತ್ ನ ಭೂಯಾತ್ ಸತ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಂ ತೇನೇವ ನಾಮೃತಂ ಭೂಯಾತ್ ಏಷ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ. ಸನಾತನೀಯವಾದಂತಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಬರಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೀತಿಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಬದುಕನ್ನು ನಯಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಕಲ ಸಂಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಜಗದ್ಧಾತ್ರಂ ಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕಾರಣೇ विष्णुदुर्गां धियस्य प्रभुः तुम स्वाहा तुम सदा तुम इव षट्कारस्वरात्मिका मात्रात्मिका सिदा अर्धमात्रा सिदा नित्यायानुच्चार्या विशेषणः सावित्री देवी जनवेदा वेदधारिते विश्वं वेदस्मृतिते जगते विसृष्टौ सृष्टिरूपातं चितिरूपाजपारधे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः प्रकृतिसुदर्वस्य गुणत्रय विभाविने तुम श्री सोमेश्वरी तुम बुद्धिर्बोधरक्षणा खड्गिनेश्वरिणे घोरागणे जकड़े तथा सौम्या सौमित्राडेड़ा सौम्येभ्य सुंदरे प्रणवनं त्रैलोक्य साखिलेश्वरे दुर्गे स्मृता हरस्प्रीतिमेर्दण्डो स्वस्ये स्मृतामतिरेव शुभां ददासे प्रणतारां हीनत्वं देव विश्वाद्यारणे श्री दुर्गा परमेश्वरी नमः प्रार्थनां समर्पयामि परमेश्वरी अम्मन परपादारविन्दಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾಯ ಗೋವಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಈಗ ಒಳಗೆ ಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಿದೆ. ತದನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿದ್ದವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಂತಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. प्रदक्षिणं मदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवे आयमां कृपया देवी शरणागतवत्सले अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते स्वस्ति श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं देव आरोग्यं देहि मे परमेश्वरे परमेश्वरी प्रदर्शन नमस्कारां समर्पयामि ದೇವರ
ಮತ್ತು ಚಂಡಿಕಾಯ ಹಬ್ಬದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಶ್ರೀದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸಂಘ ಶ್ರೀಮಂಟೂರು ಇವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಬಾಲಿ ನಂದಿನಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೇನೆ. ಸೂರ್ಯರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಿ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಜಾಧವ್ ಮುಂದವರು ಅವರ ದೇವರ ಮನೆಯ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭಾವದ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೇವರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂಜೆಯಂತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ, ಗೌರವ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ದೇವರ ಮನೆತನದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ, ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯ, ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದ ಜೀವನದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಶ್ರಮ ಅಪಾರವಹಿಸಿದರು. ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದವರು ಅವರು. ಇವರು 13 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದವರು. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ದೇವರ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ದೇವರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪರಕ್ಕಿಂತ ಸೇವೆ ಮಹತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಪದ್ಮನಾಭ ಜಾಧವ್ ಮುಂದೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ದೇವರ ಮನೆತನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಸಮಿತಿಯು ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಏಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅರ್ಥಗಳು. ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗುರುತು, ಸೇವೆಯೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಇವರ ನೋಡಿದಾಗ ಇವರ ಸಹೋದರ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ದೇವೋಜಿರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಇವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೀತಿ ಇವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂತ್ರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತದರಿಯಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳ ಆಗಲೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಣದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಗೆ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುವುದು ನನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
ಜಾಬಾಲಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ ಸೂರಂಬೈಲು. ನಂದಿನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಚಾಲು. ದೇವೇಂದ್ರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂಡೋಡು. ದೇವಿ ಭ್ರಮರಾಂಬೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಕುಂಟಾರು. ಅರುಣಾಸುರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಮಜಲು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರೆ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗಳು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗಳು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಪಿರಿದು ಸಂತುದಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯಾತ್ಮಜೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಮಾಡುತ್ತವರಳಿ ಬೆಲಿಗತ ಅಮೃತವ ಹೊರಗಣೇಂದ್ರಿಯ ಲಿಪ್ತಿയിൽ ದೊಳತರಿದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಡನ್ನು ಸೇರಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವ ಈ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿವರಿ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳು ಸಂದು ಹೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದಂತಹ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಹೂಗಳು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಈ ಸುಸ್ಥಳವಾದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ.
ಆದರೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಗೆ ತಪೋಭಂಗವಾಯಿತು. ಯಾಕೆ ತಪೋಭಂಗವಾಯಿತು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೂಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಸುಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ದೂರದಲ್ಲೇ ಆರ್ತಾದಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಸಿವು ಹಸಿವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೋದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಮಗೆ ತಮಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಿರೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಳೆತ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಉತ್ತರ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, 12 ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಬಂದಿದೆ, ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ, ಅನ್ನವಿಲ್ಲ, ಕೂಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಹೊಟ್ಟೆಯೂ ಬೆನ್ನಿಗಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಮಗೆ ತೆಮಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಳೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಎಳೆದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಛೇ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಜಾಬಾಲಿಗೆ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂತೆ. ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಪುನರಪಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಳೆ ಬರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರೇ ನಗಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ನಗು ಅಂತ. ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಜ್ಞಯಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಯಜ್ಞಯಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಸ್ತುಗಳು ಬೇಡವೆ? ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹೆದರಬೇಡಿ, ಅದೆಷ್ಟೋ ವರುಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ದೇವೇಂದ್ರನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೇನೆ, ಅವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪುನರಪಿ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಮರಳಿಸ್ತೇನೆ. ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ನಾನು ಬರೋವರೆಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಜನೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮಗಿರಬಹುದೇ? ಗಣಪತಿ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುಂದೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಮಾನಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವರದೊಳಗೆ ಸುರಪಾನ ಇತ್ತಲೋಲಗವನ್ನು ಸುಮನಸ ಮೊತ್ತದೊಡನೆ ಇತ್ತಲೋಲಗವನ್ನು
ಮನದೊಡನೆ ಸುರಪ ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅಮರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಡ್ಡೋಲಗವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಅತ್ತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೋ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಯಾರೆಂದು ನೋಡಿದರೆ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ಸಕಲ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಜಾಬಾಲಿಗಳೇ, ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮುನಿವರ ಜಾಬಾಲಿಯ ಮಘವನು ಕಂಡಿದಿರುಗೊಳ್ಳು ಪಾದ ಪದ್ಮಗಿ ಮಣಿರು ಘನತರದ ಸನವಿಯುತ್ತ ಮನದಣಿಯೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತ ಬಳಿಗೆಲ್ಲ ಮುನಿವರನೆ ಜಾಬಾಲಿ ಲಾಲಿಪುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುನಿವರನೆ ಜಾಬಾಲಿ ಲಾಲಿಪುದು ನೀವಿದ್ದ ಬಂದಿಯ ಘನತರದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿಹುದು ಘನಚರಿತ ನಿನ್ನನು ಮಯೋದೇ ನನಗೆ ಕುಂಬಿನಿಯೊಳಿರುವ ಜನರ ಸೇವೆಗೆ ತನುವ ತೆತ್ತಿಯ ಗುಣವನದಿ ಪಾವನನ ಕೃಪೆಯೊಳು ಮುನಿವರನೆ ಜಾಬಾಲಿ ಲಾಲಿಪುರ ನೀವಿದ್ದ ಬಲ್ಲಿಯ ಘನತರದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿಹುದು ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿವರ್ಯರೇ, ಸುರಪಾಲ, ಮೊದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಎದ್ದೇಳಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಆಗಮನ ನಿಮ್ಮದು. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪೀಠವನ್ನಿತ್ತು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪವಿದ್ದರೆ ಮನ್ನಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಯದವನೇನಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಭೂಲೋಕದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು ತಾವು. ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವಿರುವೇ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸುರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸಶೀರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಂತಾದರೆ ಏನಾದರೂ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಇತ್ತ ಬಂದ ಕಾರಣವೇನು? ಸುರಪಾಲ, ಸುರಪಾಲ ಪೇಳ್ವೆನಲ್ಲ ಸುರಪಾಲ ಸುರಪಾಲ ಪೇಳ್ವೆನಲ್ಲ ಭೂಯುವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಒದಗಿದಲ್ಲ ಭೂವಲಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಒದಗಿದಲ್ಲ
ಏಕೆ ಬರಗಾಲ ಒದಗಿದಲ್ಲ ಸುರಪಾಲ ಸುರಪಾಲ ಅದರ ಹವಿಸನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಅಂತ ತಮಗೇ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹೌದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ತಾವು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಸಮಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಿಸುವುದು, ನಾವು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಲೋಕರೂಢಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸುರಪಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಾರದೆ 12 ವರ್ಷಗಳೇ ಸಂದು ಹೋದವು. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರಗಾಲ, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದೇ? ಕೊಳೆತ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೆಲ್ಲುವಷ್ಟು ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನಿಸು ದೇವತೆಗಳು, ಲೋಕದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಕಾರಣ. ಹೌದು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ, ಲಯಗೊಳಿಸುವಂತ ಆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿಯ ಅಂತ ಶಿವನೇ ಈವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ದೇವತೆಗಳಂತ ತಮಗೆ ಮುನಿಸು ಬಂದಿರಬಹುದೇ? ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವ ಸುರಪಾಲ ನಾನು. ಸ್ವಾಮಿ, ಜನರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಿದು ಮುನಿಪಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಿದು ಮುನಿಪಾಲ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿದೆ ಗಣವಿನಿ ಪದರು ಮಂಗಳನು ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿದೆ ನಿಜವ ನಿಜರ ಮದವಿನಿಗೆ ಗೊತ್ತಗದು ಮನದೊಳ ಹರಿಯನು ನೆನೆಯರನು ದಿನವೂ ವೈದಿಕತನ ಯಜನಯ ಜನಗಳಿಲ್ಲವೋ ಜನರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವಿದು ಮುನಿಪಾಲ 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 ಮುನಿವರ್ಯ, ದೇವೇಂದ್ರ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣಲು ಅನ್ನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮಳೆ ಬರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅಯ್ಯ ಸುರಪ್ಪ, ಉಂಟಪ್ಪ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡೆನೋ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಬೆನೋ. ಮಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮಿತ ವನ್ನಿ ವಸ್ರದೇನೋ, ಮಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮಿತ ವಲ್ಲಿ ವಸ್ರದೇನು, ವಲ್ಲಿ ಉದಲೆ ಶತಮನ್ಯುವಿಲ್ದೆನಲಾಗ ಎಲ್ಲವಾನ ಸಗಿಯನು, ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಬೆನೋ. ಸುರಪಾಲ ಸುರಪಾಲ ಅಯ್ಯ ಸುರಪಾಲ ಮುನಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದವನೇನು ನಾನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದು. ಆದರೆ ಒಂದುಂಟು, ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಟರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಆದರೆ ದುಷ್ಟರೇ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಶಿಷ್ಟತನವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ನಾನು ತಪೋಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೆ. ತಪೋ ಭಂಗವಾದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಮಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೆಯದೇ ಹೋದದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ಈಗ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದವ. ಇದು ಲೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಬರಗಾಲ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಸುಗಮವಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ಇದು ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುವೆಯಾ? ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಮಧೇನುವನ್ನು ಪುನರಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಮರಳಿಸೋನಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡುವೆಯಾ ದೇವೇಂದ್ರ? ಮುನಿವರ್ಯ, ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಳಾಗಿ ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಳಾಗೆ ಆಸುರ ಬಿದರೆಯುವ ಪರಿಯನ ನರಿಯನು ನಿರ್ಮಲ ಕಾರ್ಯವನು ಇರುವಳವಳ ಕುವರಿ ನಂದಿನಿ ಬರುವಳೆನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮುನಿಗಳ ಹೊರಮಗಗೆ ಸನ್ನದಿಯ ನೋಡಿದನು ಕರುಣದಿಂದಲೇ ಬೀಳುಗೊಟ್ಟನು. ವರುಣ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವಳಾಗೆ ಆ ಸುರಭಿ ದೊರೆಯುವ ಪರಿಯರಿವೆ ನಿರ್ಮಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ
ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಧೇನುವನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಲೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮನ ಮಾಡುವವ ನೀನು, ಈಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾರಣವಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಬಂದ ಸಮಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದ ಸಮಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲವೇ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಕಾಮಧೇನು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಧೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಗ ನಿಮಿತ್ತ ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಓಹೋ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಕಾಮಧೇನು ವರುಣಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೌದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ಆಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ, ಆಕೆಯ ಮಗಳು, ಅವಳಷ್ಟೇ ತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳಂತಹ ನಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಂದಿನಿ? ನಂದಿನಿ ಮಾತೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು? ಅವಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸುರಧೇನುವಿಗಾದರೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂದಿನಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಾವೇ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಆಕೆ ಬಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ದೇವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಲೋಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ನಂದಿನಿಯಳ ಮುನಿವರ ಬಲಬಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ವಿನಾಯಾದಿ ಧರೆಗೇಳಿ ತಂದು ಸಂದೇಹ ತೊರೆ ಮಂದಿಯಾದಲ ಹೂವಾಯ ಮನವಿರಿಸಿದು ಸಂದೇಹ ತೊರೆಯರೆ ಖಾತಿಯೋಳಂದು ನಂದಿನಿಯಳ ಮುನಿವರ ಬಲ ಬಂದು ದೇವೇಂದ್ರರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಉಪವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಂದಿನಿಯಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೂರದಲ್ಲೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಮ್ಮ. ಮೊದಲು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಮನಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗ ಮನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಜಗಜ್ಜನನಿ, ಇದೋ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ, ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು, ಗೋಮಾತೆ. ಇದೋ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಗೋವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಂತೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಂತೆ, ಅದರ 4 ಪಾದಗಳು 4 ವೇದಗಳಂತೆ, ಅದರ 8 ಗೊರಸುಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರಂತೆ, ಗೋವಿನ ಬಾಲ ಸರ್ಪಜಾತಿಯವಂತೆ, ಗೋವಿನ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೋಮಗಳು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳ ಅಂತ ನಂದಿನಿ ಅಮ್ಮ ಗೋಮಾತೆ, ಇದೋ ನಿನಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಿದ್ದೇನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಎರಗಿದ್ದೇನೆ.
ಜಯ 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 ಮನ್ನಿಸ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಬಂದವನೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಮ್ಮ. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂಜನೀಯವಾದಂತಹ ವಸ್ತುವೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ದಾರಿಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ದೇವೇಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಈಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು, ಭೂಲೋಕವನ್ನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಏಕಮನಸ್ಸಿಯಿಂದ ಬಂದವ ನಾನು. ಅಮ್ಮ, ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬರಗಾಲ, ಆ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಪಾದ ಎಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಪಡುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಾಮಡಾಮರಗಳಿಲ್ಲವಂತೆ, ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾಗಬೇಕು ಭೂಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. ಹೌದಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು. ಹೌದಮ್ಮ. ಋಷಿಗಳೇ, ಗರುವಿಯಾದ ದುರುಳ ಜನರ ಪರರವಂಜಿಸುವರ ನೆಲೆಯೂ ಪರರವಂಜಿಸುವರ ನೆಲೆಯೂ ದರೆಗೆ ನಾನು ಬರೆನು ಬರಿದೆ ಮರುಡದವೇನು ಗರುವಿಯಾದ ದುರುಳ ಜನರ ಪರರವಂಜಿಸುವರ ನೆಲೆಯೂ ದರೆಗೆ ನಾನು ಬರೆನು ಬರೆದೆ ಮರುಳುತನವಿರು ಮುನಿಪಾಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಅಮ್ಮ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಬರಗಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಕಾಲ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಮ್ಮ. ಬರಗಾಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಬರಬೇಕು. ನಂದಿನಿಯಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೌದು. ನುರಿತ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬ ಬಂದಂತಹ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರೋಗ ಬಂದ ಕಾರಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಊಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಏನಮ್ಮ ಅದು? ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಇರುತ್ತದೆ, ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬರಗಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದು. ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ? ಹೌದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಭೂಲೋಕ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅದು ಗರ್ವ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಫಲ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಮಾವು ಬಾಗುತ್ತದೆ, ತೆನೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಪೈರು ಬಾಗುತ್ತದೆ, ಗೊನೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಳೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ ಬೀಗುವುದು, ಜಂಬದಿಂದ ಬೀಗುವುದು, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ, ಗರ್ವದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಗರ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯುಳ್ಳ ಆ ಭೂಲೋಕದ ಅವರಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏನು? ಗರ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಅಲ್ಲ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಗರ್ವಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಟವಂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗರ್ವಿಷ್ಠರು, ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯವಂತರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೆ? ಧರಣೀಶನ ಕರ್ತವೀರ್ಯ ಧರಣೀಶನ ಕರ್ತವೀರ್ಯ ಬರೆ ಪರಿವಾರ ಗುಣಲಿದ್ದ ಪ್ರಭುಜನೌದರಿಯ ಮರೆತಾತ ಮನೆ ಕುತ್ತಿಕೊಂಡ ಅಂತ ದುರುಳಾರಾಧರೆಗೆ ಬಾರೆನು ತಮದಿಲ್ಲ. ಧರಣೀಶನ ಕರ್ತವೀರ್ಯಾಯ ಬರೆ ಪರಿವಾರ ಗುಣಲಿಂದ ಪ್ರಭುಜನೌದರಿಯ ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಅಮ್ಮ, ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ಕೊಡಿ ಅಮ್ಮ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದು ಆದೀತು? ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾವುದಮ್ಮ? ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವ. ರಾಜ ಹೇಗಿರುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಎನ್ನುವಂತೆ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲದರ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ರಾಜ. ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ, ಹೌದು, ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳಿಂದ ಮೆಳೆದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನ ಮನೋಧರ್ಮ ಏನಿತ್ತು? ಏನು? ಕೇವಲ ರಂಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಮನೋಧರ್ಮ ತಟ್ಟನೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತವೀರ್ಯಾರ್ಜುನ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೋದನಂತೆ. ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಳಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮಿತವಾದಂತಹ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ. ಜಮದಗ್ನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಆ ಉಪಹಾರದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ. ಆದರೆ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ಬಡ ಋಷಿಗೆ ಅಂತ ಅವ ತರ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಯಾವುದಮ್ಮ? ಇಂತಹ ಷಡ್ರಸೋಪೇತವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗದಂತಹ ರಸದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಭೋಜನ, ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ಕಂದಮೂಲಗಳನ್ನು ಗೆಡ್ಡೆಗಣಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಬಡ ಋಷಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನಂತೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ತಪೋಜೀವನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಾಮಧೇನು, ಆ ಸಂತತಿ ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸಂತತಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿನಗೂ ಔತಣವನ್ನು ಬಡಿಸುವಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಅವ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನನಗೆ ಬೇಕು ಅದು ಅಂತ. ಕಾಮಧೇನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖೀಭವ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗುವವರು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗು. ಹೌದು. ಇದು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ಆ ಮುನಿಪನ ಊಟವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವ ಮಾಡಿದ, ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಧೇನುವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಥೆಗಳು ನಡೆದೇ ಇದೆ. ಋಷಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ದುಷ್ಟರು ಇರುವ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದು ಆ ಕಶ್ಮಲವನ್ನು ನನ್ನ ಮೈಗೆ ಲೇಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ. ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನಿಗೆ ಅದೇ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಗ ಪರಶುರಾಮ ಏನು ಮಾಡಿದ? ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಹೌದು. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವನ ಸಾವಾಯ್ತವ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಳಿದವ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಯಾರು? ದೇವೇಂದ್ರ. ಅವನ ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಮ್ಮ? ಗುರುವಾಯ ಕಯಾದು ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೇ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಈಗಲೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದೀತು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ? ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ? ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅಂತ ಇದ್ದ, ಹೌದು, ಅನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡಿದವ. ಶಾಪ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ. ಒಳಗಲ್ಲ ಹೊರಗಲ್ಲ, ಮೇಲಲ್ಲ ಕೆಳಗಲ್ಲ, ಹಗಲಲ್ಲ ಇರುಳಲ್ಲ, ಇಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಸಾವು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನರಸಿಂಹ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಕೊಂದ. ಅವ ವರ ಪಡೆಯುವಾಗಲೇ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನಂತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇರ್ಲಿ, ಅದು ಅದಲ್ಲ. ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪಿನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹರಿಭಕ್ತ, ಹೌದು, ವೈಷ್ಣವ. ತನ್ನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕುರಿತು ಬಿಂಬಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೆರೆದಾಗ ಅದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಾವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆತನು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂತ ದೈವಿಕವಾದಂತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಸೂಯ ಪಟ್ಟವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ,
ನಿಮ್ಮೊಡೆಯ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅವನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ. ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಲ್ವ? ಹೌದು. ಕಲಿತ ಬಳಿಕ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದನ್ನು ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನಲ್ಲೇ ದಾನವಾಗಿ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವನ ವೈಷ್ಣವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಸೆಳೆಕೊಂಡಂತ ನೀಚ ಈ ದೇವೇಂದ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ವೈಷ್ಣವತೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬರಗಾಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ತಾನು ಕುಸಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಯ್ತಂತೆ, ತಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದಾಗೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇವೇಂದ್ರ. ಈಗ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಮಾಡ ಅಂತ ದೇವೇಂದ್ರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತಾದ್ರೆ ಅವನು ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ವೋ? ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರುತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕುಗಳು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು. ಸ್ವರ್ಗ, ಆಮೇಲೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು. ಅಸುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಪತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನೇ ತನ್ನ ನಡತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಲೋಕದ ಸಮತೋಲನ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ ಏನೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದ್ದು ದೇವರಾಜನಾದಂತಹ ಇಂದ್ರನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಯಾವುದು ಅತಿಯಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅಮೃತವೂ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಿತಿಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ. ಸದ್ಗುಣಗಳು ಅದು ಮೀರಿ ಹೋಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನ ಶೀಲವನ್ನು ಕೇಳಿದನಂತೆ. ಶೀಲ ಹೋದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸತ್ಯ, ದಾನ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಾಜನದ್ದು ಏನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಲೋಕದ ಸಮತೋಲನ ಇರಬೇಕು, ಸಮಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಉಂಟಾ ಕೇಳಬೇಕೆ? ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರಿದೆ ಜಲವ ಮಾಡಬೇಡ ಯತಿವರ. ಜಲವ ಮಾಡಬೇಡ ಯತಿವರ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರಿದೆ ಜಲವ ಮಾಡಬೇಡ ಯತಿವರ. ಹೇವರಿಸದೆ ದುರೆಯ ಕುಡಿದು ದೇವರನ್ನೇ ಹಳಿಯುತ್ತ. ಹೇವರಿಸದೆ ದುರೆಯ ಕುಡಿದು ದೇವರಲ್ಲೇ ಅಳಿಯುತ್ತ. ಜೀವಿಸಿದರು ದುರುಳರಾದ ರಾವಣಾದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ. ದೇವರಿಸದೆ ದುರೆಯ ಕುಡಿದು ದೇವರನ್ನೇ ಅಳಿಯುತ್ತ. ಜೀವಿಸಿದರು ದುರುಳರಾದ ರಾವಣಾದ್ಯರೆಲ್ಲರೂ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರಿದೆ ಜಲವ ಮಾಡಬೇಡ ಯತಿವರ. ಯತಿವರ ಯತಿವರ. ಜಾಬಾಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಪರಮ ಯತಿವರರು ನೀವು. ಸಾತ್ವಿಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವರು.
ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಫಲವನ್ನು ಆಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಅದು ಬಂದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಮೋಗುಣದವರು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ದಾನದಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಭಾವಗಳಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನೆಲೆಯೂರಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಬರಗಾಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ. ಅಂತಹ ದೂರದ ಫಲವನ್ನು ಆಶಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು, ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬರಗಾಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಾನೂ ದೋಷಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಹರಭಕ್ತ ಶಿವ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಸುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಶಿವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಆದರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಏನು? ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ, ಹೊಳೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತೆ, ಏರಿದ ಮೇಲೆ ಏಣಿಯನ್ನು ಬಿಡುವವನಂತೆ ಅವ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಅದನ್ನು ವರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ. ಸೂರೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ಅನಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ತಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೇವರನ್ನೇ ಹಳೆಯುವುದು. ಅಂತಹ ದೇವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಒಮ್ಮೆ ಬಯಸಿದ್ದಾನಂತೆ ಅವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ ಬದುಕಿದಂತಹ ಭೂಮಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಪು ಇನ್ನೂ ಇರಬಹುದು, ಅದರ ಗುಣ ಅಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಛಲ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಯತಿವರರಾದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ವೇ? ಹಿಂದಕ್ಕಿಂದ್ರ ಸುರೆಯ ಕುಡಿದು ಇಂದು ದರನಾನೆದುರಿದು ಶಿವಭಕ್ತನಾದ ರಾವಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಶಿವನ ಮಡದಿಯನ್ನೇ ಆಶಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ರಾವಣ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ರಾಮ ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಮ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಮ್ಮೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತೆ. ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನವರನ್ನು ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಬಾಯಾರಿಕೆ ತಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಉಂಟು ಪಾನೀಯಗಳು. ಇವನು ಕುಡಿದದ್ದು ಮದ್ಯ.
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶಿವನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮ್ಮಗಿರುವುದಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ವಜ್ರಾಯುಧವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಆ ಶಿವನ ಹಣೆಗೆ ಬಡಿದ. ಆವಾಗ ಶಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ. ಆ ಜ್ವಾಲೆ ದೇವೇಂದ್ರನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದಾಗ ಆವಾಗ ಇವನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಇಳಿಯಿತು. ಓಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿದ. ಮತ್ತೆ ದೇವಗುರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಇವರು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಜ್ವಾಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಲವನ್ನು ಸೇರಿ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ. ಅದುವೆಂದು ಜಲಂಧರ. ಜಲಂಧರನ ಕತೆ ಅಮ್ಮ. ಜಲಂಧರನ ಹುಟ್ಟಿನ ಕತೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟದಲ್ಲ. ಈ ದೇವೇಂದ್ರನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆ, ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಶಿವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಿರುವಾಗ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾಕೆ ದೂಷಿಸ್ತೀರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ವಾದ ಬೇಡಮ್ಮ, ಬನ್ನಿಯಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವಮ್ಮ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿಯಮ್ಮ. ಸತಿಯರ ವ್ರತಗಳ ಕೆಡಿಸುವ ದುರುಳರು ಚ್ಯುತಿಯೊಳಲಿ ಬರು ನಿರಂತರವು ಮತಿಹೀನರು ಕೀ ಜಗಮುಖ್ಯರ ಸಂಗತಿಗಳ ನರಿದಿಗಮೂರಿತರ ಸತಿಯರ ವ್ರತಗಳ ಕೆಡಿಸುವ ದುರುಳರು ಚ್ಯುತಿಯೊಳಲಿ ಬರು ನಿರಂತರವು ಮುನಿವೇಶ್ವರ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಮ್ಮವರ ಶಕ್ತಿ ಎಂತದು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಏನೋ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ತಪೋಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ. ಹೌದು, ಪಾತಿವ್ರತ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಏನನ್ನೋ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದಂತಹ ಪತಿವ್ರತೆಯರು ಇದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದವರು. ಅವರ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿವೆ. ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವೆ, ಕೀಚಕನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಕತೆ ಹೇಳುವುದರೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ನಾನೂ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಬರಗಾಲ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳುವುದು. ಅಮ್ಮ, ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾ? ಯಾವುದು? ಗೌತಮನ ರಸಿ. ಗೌತಮನ ರಸಿಯ ಬಯಸಿ ಮಹೇಂದ್ರನ ಕಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲು ಮಾಡಿ ಕೆದನೆನಿಸಿ ಮೈಗಳನೆ ನಿಪಾಯ ಪುರುಹೂದನು ತಿಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌತಮನ ರಸಿಯ ಬಯಸಿ ಮಹೇಂದ್ರನ ಕಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ, ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ದ್ರೌಪದಿಯೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೌರವ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಹೌದು. ಫಲಕಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವಾಯಿತು. ಕೀಚಕನು ಹಾಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ, ಅವಳನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಪತಿವ್ರತ ಶಿರೋಮಣಿಯ ಅಂತ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು, ಗೌತಮನ ಮಡದಿಯ ಅಂತ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗುವ ಹಾಗೆ ಕೂಗಿ, ಯಾರು? ನಿಮ್ಮೊಡೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೂಗಿ ಗೌತಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಗಿಸಿ ಇವನು ಗೌತಮನ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿ ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ. ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೋ ಶಾಪವನ್ನು ಪಡೆದ.
ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಬಾರದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇದು ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಮಧೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮಗಳ ಅಂತ ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾಗವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಿಳಂಬಿಸಬೇಡಿ. ಅತ್ತ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಮ್ಮ, ಬರಬೇಕು. ಕಂಡ ವರಸುವೆ ಬರಲಿ, ಬಳಿಕ ಕಂಡನನ್ನು ನುಡಿದಿರಲಿ. ನಾ ಭೂಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಬರೆ ಚಂಡಿಗಣ ಬೇಡನು ತಮಗ ಇರುಹೆ. ಋಷಿಗಳೇ, ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಅವರ ಬರಗಾಲದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆಗ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಗೊರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು, ಮೈಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಧೇನುವಿನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಧೇನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಧೇನುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂಜಿಸುವವರು ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಧೇನುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಹಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕುಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಾರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡುವುದು. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಹಾಲು ಕೊಡದ ದನ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಡಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದವರ ಸ್ವಭಾವವೇ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅವಳಿಗೇ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವ ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿಡಲಿ, ಖಂಡ ವರಸುವೆ ಆಗಲಿ, ಶಿವನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವವಳಲ್ಲ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಂಡಗಾರುದ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗೊಂಡು ಮನೆಯೋ ಪ್ರಚಂಡ ವಿಲಯ ಮೃಗಂಡ ರುಂಡಮಾನ ತರದಿ ಗರ್ಜಿಸು ಚಂದ ನಂದಿನಿಗೆ. ಎಲೆದುರುಳೆಯ ಸಂಕರಳು ಭೃಗು ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 10 ಅವತಾರವನ್ನು ತಾಳುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು 5 ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು. ಎಂತೆಂತ ಮಹಾನೀಯರು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದವರು ಈ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಭರತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೀನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಗಳೆದೆಯ, ಏನೇನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದೆಯ, ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಪಟ್ಟೆಯ. ಇದೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಪ್ರವಹಿಸುವುದೇ ಮುನಿಯವಳನ್ನು ಶಪಿಸಿದ ಕೆರಳಿ
ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ನಿಂದನ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಾಬಾಲಿ ಸುಮ್ಮಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೋ ಉದಕವನ್ನು ತೆಗೆಯಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಪ, ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಾ, ಹರಿದು ಬಾ, ಹರಿದು ಬಾ. ಮುನಿಜಾಪಗಾಗಿ ನಂದಿನಿ, ಮುನಿಜಾಪಗಾಗ ನಂದಿನಿ ಬೆದರಿ ನಡುಗೆ ಕಂಬನಿರುಂಬಿ ಯತಿಪತಿಯ ಪದಗೆ ಮಣಿರು ವನಿತೆಯಲ್ಲ ಬರಾದವನು ಮನ್ನಿಸೆಂದವನ ಮನಕರಗೆ ಗೋಳಿಡುತ್ತಂದ ವಂದಿಪೇ ಮುನಿವರ ತವ ಪದದಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಪೇ ಮುನಿವರ ತವ ಪದದಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಪುರ ನಾನು ಮಂದಮತೀರ್ಥದಿ ತವ ನೆಲೆಯಂದವ ಅರಿಯದಾದಿ ಮುನಿವರ ವಂದಿಪೇ ಮುನಿವರ ಮುನೇಶ್ವರ, ಶಾಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೀರಾ, ಶಾಪವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟೀರಾ. ಶಾಪ ತಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನದ ಪೊರೆ ಕಳಚಿ ಹೋಯಿತು. ಭೋಗಭೂಮಿಯಾದಂತಹ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವಳು ನಾನು. ಇದರ ಕೆಳಗೆ 7 ಲೋಕ, ಮೇಲು 7 ಲೋಕ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮೇಲು ಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ. ಮುನಿವರ, ಭೂಲೋಕದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಲಲ್ಲದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಪಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರ. ನಾನು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಬೇಕೆ? ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ತಗ್ಗಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರತು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಧಪತನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಕಾಮಧೇನುವಿನ ಸಂತತಿಯನ್ನೆನಿಸಿದಂತಹ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಸತ್ಪುರುಷರ ಹೃದಯ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಣ್ಣೆಗಿಂತಲೂ ಮೃದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬೆಣ್ಣೆಯಾದರೂ ತನಗೆ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರಗುತ್ತದೆಯಂತೆ ಸತ್ಪುರುಷರ ಹೃದಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೋಟಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ಪರಿತಾಪ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಈ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೇ ಪ್ರಭು? ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆ? ಉತ್ತರಿಸಿ ನನಗೇನು ಗತಿ? ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿಯೇ ಖೇದಗಳೇಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಬುಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಪೂಜಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದೆ. ಕೋಪೋದ್ರಿಕ್ತನಾದಾಗ ದುರುಳೆ ನಂದಿನಿ ಎಂದೆ. ಹೌದು. ಈವಾಗ ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪಡಮಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಗಳೇ, ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶಾಪ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದವನೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜಿಸಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ಆಗಬಾರದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಾಪವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೌದೇ? ಆದರೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನು? ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಜಗದಂಬೆ. ತುಂಬಿದ ಸಿರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿನಿ ಮೇರೆ ಬಂದೆ, ತುಂಬಿದ ಮರಿಯಾಯುರೇನು ಕಂಬು ಕಂಟಿನಿ ಕಾವಳಂದಿಗೆ ದಿಟಬಲ್ಲಿ ನಂಬು ಮುಕ್ತಿಯ ನೀನು ಪಡೆವೆ. ತುಂಬಿದ ಸಿರಿಯಿಂದ ತುಂಬಿನಿ ಮೇರೆ ಬಂದೆ, ತುಂಬಿದ ನದಿಯಾಗು ನೀನು. ಮಗಳೇ ನಂದಿನಿ, ನನ್ನ ಶಾಪವಾಕ್ಯದಂತೆ ತುಂಬಿದ ನದಿಯಾಗಿ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿಯಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ನೀನು ಆವಾಗ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವಳು ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಬೇಕೇ ಅಂತ. ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಆದಿಮಾಯಿ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ. ಅವಳ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಳೆ ಎಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನಾದರೂ ನಿವಾರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನ ಮೊರೆ ಹೋಗು, ಅಮ್ಮನ ಕುರಿತು ಭಜಿಸು, ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಶಾಪವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಮಗಳೇ. ಹೌದೇ? ಆಗಲಿ, ಹಾಗೇ ನಾನು ಜಗದಂಬೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ. ಆಗಸದ ಬಿಳುಗಡೆಯಣಿಯಲಿ, ಆಗಸದ ಬಿಳುಗಡೆಯಡಿಯಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿರುವ ಕನಕಾದ್ರಿ ಶೃಂಗರಿ ಹೂಗಳಂಗನಿಯಿಂದ ಪರಶಿವೆಗಾಗ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಿಂದ ಪರಶಿವೆಗಾಗಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಶೋಕದ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಬದುಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಶಿಸಬೇಕೆ? ನೀರಾಗಿ ನಾನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬೇಕೆ? ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆ? ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆ ಬೇಡವೇ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಹರಸಿದಳು. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುನಿವಾಕ್ಯದಂತೆ ನೀನು ಹರಿಯಬೇಕಾದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಕಟಿಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಭವಿಸಿ ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಆ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ, ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾನು ದುರ್ಗೆ ಸ್ವರೂಪಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದಿಸಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಭಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯುವುದು ಅದು ಕೀಳು ಕೆಲಸ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋರಿದರೂ ಕೂಡ ನೀರಿಗೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುವೆ. ಭೂಲೋಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ನೀರಿನ ತಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ.
ವನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವೇದಗಳು, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಉಗಮವಾಯಿತು ಆ ನೀರಿನ ಜಲಮೂಲದ ಸನಿಹದಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಈ ಶಾಪವನ್ನು ಕೂಡ ವರವಾಗಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಣದ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಕನಕಗಿರಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯಾಧಿಪನಾದಂತಹ ಭಗೀರಥನ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಒಲಿದು ದೇವಗಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಧುಮುಕಿದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳ ನೆನಪು ನನಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಬದುಕು ನನ್ನ ಬದುಕು ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ್ಯವಾಗಲಿ. ಶುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತಹ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಹಾಕಾರಗಳನ್ನು, ಬಾಯಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಜಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕನಕಗಿರಿಯಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತೇನೆ, ಹರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಬಂದವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದು ದೂರದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವಾದರೂ ಏನು? ಚಂಡಪ್ರಚಂಡರು ಆಡಿದಂತಹ ತರುಣಿ ಇವಳಲ್ಲವೇ? ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಆಡಿಸುತ್ತ ಆ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತಹ ಆ ಮೋಹಿನಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರೇ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರಾತಳ ಕೇಳಿದರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಭ್ರಮೆಗೊಳದವಳಾದವಳನು ನಾನು. ದುಂಡು ಮಗದ ಈ ಮೋಹಿನಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿಯಾದಂತಹ ಇವಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಕಣ್ಣು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾತರಿಯುತ್ತಾ ಉಂಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಈ ತರುಣಿಯನ್ನು ನಾನು ವರಿಸದೇ ಹೋದೆ ಎಂದಾದರೆ ಇದೂನು ಬದುಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯ ಅಂತಹ ತರುಣಿ ಇವಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ವೇ, ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೋಮಲೆಯನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಓ ಸುಂದರಿ, ಕೋಮಲೆಯೇ ನೀನಾರು ಮೋಹಿನಿಯೇ
ಓ ಸುಂದರಾಗಿ, ಅಯ್ಯ, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ರೂಪಕ್ಕೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮನಸೋತವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಮೂರು ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರುಣಾಸುರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕವೀರಾದ್ರಿಪುರದ ಅರಸನಾಗಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನಂದಿನಿ ತಟಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಂದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನದಾದಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಏನು ಸೌಂದರ್ಯ! ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನತ್ತ ಕಡೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡವಳು ನೀನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಿನಗಿಟ್ಟದ್ದು ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ನೀನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ? ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾರು, ತಾಯಿ ಯಾರು, ನಿನ್ನ ನಾಮವೇನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಾರದೆ ನಿನಗೆ. ಅರುಣಾಸುರ ಏನಲು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಂದಿನಿ ತಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಿಂದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರವೇಶವಾಯಿತು. ಮಾತನಾಡಿಸಬೇಕೆಂಬಂತ ಜಡದಿಂದ ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಯಾರು ನೀನು? ಊರಾವುದು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಏನೋ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾಕೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ? ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಗತಿ ಮಾತೆಯೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ನಾಮ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ.
ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂಥ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನನಗೇ ಆದಂಥ ನನಗೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಇಟ್ಟವರಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಆದೀತು. ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ನೀನು. ಓಹೋ, ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಗಳೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇವನೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನಗೆಂದ ಅಂತ ಸ್ವಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತೆಯಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ 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 ಬರೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದೆ. ನಿನಗೆ ನಾಮಕರಣ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ರಮಣೀಯ ನವ ಯೌವನದಿ ಸಮಯದಿ ನವ ಯೌವನ ಸಮಯದಿ ರಮಣೀಯ ನವ ಯೌವನದಿ ಸಮಯದಿ ರಮಣನ ಕಂಡಿರದೆ ರಮಣನ ಕಂಡಿರದೆ ಭ್ರಮಣ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮನೆಲ್ಲನು ಬಡೆ ಭ್ರಮಣ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತಮನೆಲ್ಲನು ಬಡೆ ನಾನು ಶಮನಿಪೇ ನಸೆಗಳ ರಮಣೀಯ ನವ ಯೌವನ ಸಮಯದಿ ರಮಣನ ಕಂಡಿರದೆ ಭ್ರಮಣ ವಿದ್ಯೆಗುತ್ತಮನೆಲ್ಲನು ನಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಡೆ ಶಮನಿಪೇ ನಾಸೆಗಳ ರಮಣೀಯ ಕೇಳು ನಿನಗೆ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೋಹಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಂಡವಳು ನೀನಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಏನು ನವ ತರುಣಿಯಾದಂತಹ ನೀನು ಷೋಡಶಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. ಯೌವನಕ್ಕೆ ಕಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಲಿ ಪುರುಷನಾಗಲಿ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಯೌವನ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರುಣಾಸುರನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರತೆ ಇರುವುದು ಈಗ ಬೇರೇನು, ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಾಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದಂತಹ ವರ ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ವರಿಸುವೆಯಾ ನೀನು? ಮದುವೆಯ ಬಯಕೆ ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋಹಿನಿಯು ಪೇದಳು ನುಡಿಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋಹಿನಿಯು ಪೇದಳು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಂಭಾಗ್ಯದಾನವನು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಂಭಾಗ್ಯದಾನವನು
ಕೇಳ್ದಾಗ ಮೋಹಿನಿಯು ಬೇಳ್ದಳು ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಶುಂಭಾಕ್ಯದ ನವನು ಅರುಣಾಸುರ ಸುಂದರಾಂಗಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸುರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಏನು ವಾಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸುವ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಬಂದರೆ ಒಳಿತು, ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂಬಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ. ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ. ಯಾರು? ಶುಂಭಾಸುರನನ್ನು ಬಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಕದಂಬ ವನವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆದಿಮಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೋಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದಂತಹ ಶುಂಭರು. ಹೌದು, ಅವರ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗು, ನನ್ನ ವಾಮಭಾಗವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ನೀತಿಯ ಮಾತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸಾಧ್ಯವಾದೀತೆ ನಿನ್ನಿಂದ? ಶುಂಭನ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಲ್ಲೇ ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣೆ, ಪಡೆಯ ಸಂಕರಿಸಿದ ಯುವತಿ ತಾನೇ ಬಂದಡೀಗ. ಕವರು ದೈತ್ಯರ ಪಡೆಯ ಸಂಕರಿಸಿದ ಯುವತಿ ತಾನೇ ಬಂದಡೀಗ. ಅವಳ ನಾಚಿಪೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಪೆಯೋ ಬೇಳೆನನು ಶಿರವನ್ನು ಕಡಿಯುವರ ನದಿಗ ರೋಷದಲ್ಲಿ. ಮೋಹಿನಿ, ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವುದಾದೆ ಎಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯವನಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಮಾರನ ಶರದ ಉರಿಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಮನ್ಮಥನು ಪಂಚಶರವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾರನ ಆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಶುಂಭನಿ ಶುಂಭರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಣಿತಾಪುರವನ್ನು ಸಹಸ್ರಾರು ಕಾಲ ಅವನು ಆಳಿದವನು. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೆಣ್ಣೋಳು ಏರುವಳು ಒಂದು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳಿಂದಲಾಗಿ ಹತನಾಗಿ ಆ ಶುಂಭನನ್ನು ಶಾಂಭವಿಯಾಗಿ ಕೊಂದಳು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮೋಸದಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುಮನಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೂರಿನಿಂದ ಅವಳು ಬಂದು ನಮ್ಮವರನ್ನು ತರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಸೇಡು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಆ ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ಹೊತ್ತು ಶುಂಭನನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಶಾಂಭವಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವಳನ್ನೇ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದವನು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿ ಆಗಿ ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಶಾಂಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಶಾಂಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಯಾರು? ನೀನು? ಹೌದು. ದುರುಳೆಯಲು ಶಿರವರಿಯ ದುಳಿಯನು ಮೋಸವಾಯಿತೋ, ಶಿರವರಿಯ ದುಳಿಯನು ಮೋಸವಾಯಿತು. ದೊರಕುವಳ ಇನ್ನಮಮ ಮಾಯಕವಾದಳಿಂದವಳು, ಇಂದವಳು ಮಾಯಕವಾದಳಿಂದವಳು ದೊರಕುವಳೆ. ಹರಗರ
ಈ ದುರುಳೆಯನು ಶಿರವರಿಯ ದುಳಿಯನು ಮೋಸವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಮ್ಮವಳೇ ಆದಂತಹ ಶುಂಭರನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ ಶಾಂಭವಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಶಿರ ಕಡಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿ ಅದೃಶ್ಯಲಾಗಿ ಹೋದಳು. ಬೇರೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದವಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ? ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಈ ಎಲೆಗಳು ಯಾತಾಗಿ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಡಗಿದೆಯೋ ನೀ ಜಿಲೆಯಲ್ಲಡಗಿದೆಯೋ ಬಲುಹಿನೊಳೊಡೆಯನ ಗೆಲಿದ ಸಚಿವರ ಅಭಿದ ಬಲ ತೋರೆ. ತರುಣಿ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದವಳು ನೀನು. ಶಾಂಭವಿಯಾದಂಥ ನಾನು ಶುಂಭನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದವಳು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ಅರುಣನೊಡನೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಜಯವದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾದಂಥ ನೀನು ಹೊರಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಭವ ಪಾಡೆದೆ ತಮರದೊಳಗೆ ಜಳಿ ಚವನಿಪೆ ಮೊಗದೋರು ಎಲ್ಲೋ ತರುಣಿ, ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡರನ್ನು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಏನು? ಅವರನ್ನು ಕಾಳಿಕಾರುವ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದವನು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ. ನಮ್ಮವರನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ದುರ್ಜಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ದಾನವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತರಿದವಳು ನೀನು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಾಗಿ ತರಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ಅರುಣಾಸುರ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಬಾರದೆಂಬಂಥ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸಿಕೊಂಡವ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಟಾರಿಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಬಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಎದೋರು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೃಪೆ ದೋರು ನಿನ್ನುಗ್ರತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಎಂಬನು ಧರಿಸೈ
ಒಮ್ಮತದೊಳೆಲ್ಲ ಬೇಡಳು ಒಮ್ಮತದೊಳೆಲ್ಲ ಬೇಡಳು ನಿಂದಳಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾಂತರೂಪದಳು ಒಮ್ಮತದೊಳೆಲ್ಲ ಬೇಡಳು ನಿಂದಳಾಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾಂತರೂಪದಳು ಅಮ್ಮ ಕೃಪೆ ತೋರು ನಿನ್ನು ಕೃತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ನೆಮ್ಮನು ತರಿದ ಬೇಕೆಂದು ಒಮ್ಮತದೊಳೆಲ್ಲ ಬೇಡಲು ನಿಂಗಳ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಶಾಂತರೂಪದಳು ನಿಂದಳು ಅಮ್ಮ 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 ಶಿಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನನಗೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳೆಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ ನೂರಲ್ಲ ಸಹಸ್ರಾರು ಪಾದಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಗನೇ ಅರುಣಾಸುರ, ನೀನು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಯ ಆಕಾರದಿಂದ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಘೋರವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನಡುಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹೆದರಬೇಡ ಮಗನೇ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಬಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಟು ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ನಾನು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಂದ ಬೇಕಾದಂತಹ ವರವನ್ನು ಪಡೆದವನು ನಾನು. ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾದವ ನಾನು. ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮುನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೀಡಿಸಿದ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಲೋಕಕಂಟಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಈ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಂತವನಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನವೆಂಬಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡಾಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಇದೋ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಓ ಶಾಂಭವಿ, ಓ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಅರುಣಾಸುರನು ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆಯ? ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅರುಣಾಸುರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕೂಡ ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ, ಋಷಿಪತ್ತರಿಗೆ ಗುಣಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಮರಣ ಬರಲಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪದಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಾವಾಗ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಂತಹ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಮಗನೇ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಾರಿಜಾತ ಮಲ್ಲಿಗಾದಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಾರಿಕೇಲಾಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವವರವು ಕಾರುಣ್ಯದಿವು ಕಾವೇ ಪಾರುಗೊಳಿಸುತ್ತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು
ಶರಣೆ ಸಾಧ್ವಿಗಳ ತರಳೆ ಶರಣೆ ಸಾಧ್ವಿಗಳ ತರಳೆ ಯಶೋ ಶರಣೆ ಸಾಧ್ವಿಯಳ ತರಳೆಯ ಶೋಮತಿಯ ಸಂಸ್ಮರಣೆಗೆಲ್ಲೀವ ಪ್ರಸಾದ ಕರಿಯ ಕಂಕಣ ಪುಷ್ಟ ಸಿಂಧೂರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಮ್ಮ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮೋಹವನ್ನು ತಾಳಿದೆ, ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದೆ, ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮರೆಯಾದೆ, ಬಂಡೆ ಒಡೆದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ. ಆತನ ವಧೆಯಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನ ರೌದ್ರ ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಶಾಂತಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾರಿಕೇಳ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಶಾಂತಳಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಮ್ಮ ಈ ಬಂಡೆ ಇದ್ದದ್ದು ನಂದಿನಿಯ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆದವಳು ನೀನು. ಇದೋ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹಳಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಮ್ಮ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಮ್ಮ. ನೆಲೆಗೊಂಡು ಇದೋ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಯಾವ ಸಿಂಹಳಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಿವಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೌದ್ಧ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿವಸ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಮನಸ್ಕಿತಿಯಿಂದ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು
ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಎಳನೀರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪೊರೆದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಮ್ಮ, ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ನೆಲೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಳವೇ ಮುಂದೆ ಕಟೀಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹೆದರಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಇದು ಕಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಈ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದು ಅಮ್ಮ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮುಂಡೋಡು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಬಾಲಿ ನಂದಿನಿ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವವರು ಭಾಗವತರುಗಳಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ನೀರ್ಚಾಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಭಟ್ ಕುಂಟಿಕಾನ, ಚಂಡೆವಾದಕರಾಗಿ ಅಂಬೆ ಮೂಲೆ ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್, ಮೃದಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುಂಡಿಕೈ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದರಾವ್ ಮುಂಡೋಡು, ಬೊಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾಬಾಲಿಯಾಗಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸೂರಂಬೈಲು, ನಂದಿನಿಯಾಗಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಚಾಲು, ದೇವೇಂದ್ರನಾಗಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮುಂಡೋಡು, ದೇವಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಕುಂಟಾರು, ಅರುಣಾಸುರನಾಗಿ ಉದಯಶಂಕರ ಭಟ್ ಮಚಲು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕೂಟವನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾಧವ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸಹಕರಿಸಿದ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬದಿಯಡ್ಕ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ತಾಯಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನೇ ಆಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಹಾಡುವರೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ದೇವಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ದೇವಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವ ಸೇವಕನ ಪರಾದ ದೇವಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವ ಸೇವಕನ ಪರಾದ ಸಾವಿರವಿದ್ದರು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿಗ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸವ್ವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿನಿ ಪಾಲಿಸಮ್ಮ ದೇವಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವ ಸೇವಕನ ಪರಾದ
ಸಾವಿರವಿದ್ದರು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿಗ ದೇವಿ ದೀಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಜಡೆಯೊಳಗಿರಿಸಿದ ದಾಸವಾಳದ ಎದಳಲ್ಲೂ ದೀಪಾಲಿಸಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವ ದೇವಿ ದೀಪಾಲಿಸಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಿ ಪರಶು ಪಾಜ ಕುಶದಾನಗೆ ಹರುಷದಿ ಬಗುತರ ಪೊರೆವಗೆ ಕರಗಳು ಪರಶು ಪಾಜಾಂಕುಶದಾನಗೆ ಹರುಷದಿ ಬಗುತರ ಪೊರೆವಗೆ ಹರುಷದಿ ಬಗುತರ ಪೊರೆವಗೆ ಉರಗಭೂಷಣನೈ ಕುಮಾರ ಗಜವದನನೈ ಚರಣ ಗಮನಕಾರದಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಚರಣ ಗಮನಕಾರದಿ ಎತ್ತಿರೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದೆ ಗಜಮುಖದವಗೆ ಗಣಪಗೆ ಶಿವಗಾಣುತ್ಯಗಾಧರವೆಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಶಿವಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ